Today's topic is how to overcome fear of interviews. Everybody has mixed feelings about interview. Interview call letter makes us happy, and then there is a fear of facing and preparing interviews. What is going to happen during interview? That is the biggest question. The only solution to overcome the fear of interview is preparation and practice. Good preparation and practice will make you confident. Here I give you few tips. First, brush up your subject knowledge. Read headlines of papers. Go through the website of the company. Prepare all expected questions. Enter the cabin in professional dress. Avoid printed fabrics and colors. Take deep breath to calm down. Do not sit down until you are asked to sit. Sit straight. Do not sit with your legs crossed. Do not lie. Say, sorry, I don't know the answer. Don't use sir or madam for every answer. It appears very odd. And there are so many tips. But today, we'll discuss about only two main questions. These are open questions. And open questions can be dangerous, as you might talk without saying much. You may make a loose talk. It's a very tough question, as it's generally a first question. And that is, tell me about yourself, by a group of strangers in the beginning. The question can be asked. It's a very tough question, as it is generally a first question. And that is, tell me about yourself, by a group of strangers in the beginning. The question can be asked in other words. For example, walk me through your resume, or take us through your background. Remember, this is a tricky question. The interviewers know your resume. So what do they really want to know is your attitude towards work. And what can you contribute to the company? And are you fit for the job? In your introduction, you should tell name, qualification, that's okay. But you should tell your projects. You should tell your achievements, internship or training experience. You can use adjective as hardworking, creative or open-minded. Tell about your future plans and connect it to company goals. You can conclude by saying thanks. Here is a sample answer to the question. The question is, tell me something about yourself. The candidate should say like that. Good afternoon. Thank you for shortlisting me for the interview. My name is so-and-so. I'm a sales team leader for last 2 years. I'm an MBA from Pune with strong background in marketing. During work break, I enjoy cycling. This activity motivates me to be active in cyclist group, and I'm fit because of my cycling habit. I'm a person who loves working together with creative people. I look forward to work with an innovative company like yours. That's all about me. Thank you. This is enough. Generally, a scary question is asked, why should we hire you? This is a very difficult question because it is usually the last question when you have finished technical part of the interview and you think that it's over. It also sometimes means that they are not sure about your selection or rejection. And you should know that rejection is not the end of the world. They give you a last chance to sell yourself. You have to answer in 1 minute. This question is a chance to create a good impression. You should tell your personal qualities with example and make sure that the example is true. The sample answer to the question, why should we hire you? The candidate should say, I understood that this job gives me
to build good relationship and solve problems. I think you should hire me because this is one of my strong points. For example, when I was in college, I was in charge of the college gathering and I built good relationships with 3-4 companies who donated us to the festival. It was a grand success. I look forward to this job as I am very good in building good relationship and solve problems. The first question, tell me something about yourself. And the second question, second and the last question, why should we hire you? These questions are considered as very difficult questions. But I don't think that these are difficult questions because these are open questions. You know well in advance that these questions can be asked. So you should prepare very well at home. You should practice with your friends and you should be smart enough to make a very good delivery. So I think that that's all about this two important aspects of interview. And these two examples are enough to know. The remaining tips will be shared by my friend Dr. Dhananjay Gaikwad, who is a professional trainer. Hello, I'm Dr. Dhananjay Gaikwad, Director, Maitri Institute of Management and Technology. My qualification is BE Electronics, DBM, MBA, MPM, MMS, MS Psychotherapy, PhD, GDCA and LLB. मूळचा आजचा जो आपला विषय आहे तो आहे इंटरव्ह्यू टेक्निक्स. ज्यावेळेला आपण एक एक्झामिनेशन ज्याला आपण ॲप्टिट्यूड एक्झामिनेशन म्हणतो ते क्रॅक करतो आणि पुढे आपण सेकंड फेजला जातो, दॅट इज इंटरव्ह्यू. बेसिकली आपल्याला ज्या गोष्टी माहिती आहेत त्या एक्सप्लोर करणारा रायटिंगमध्ये आपण ते करू शकतो, आपण केलेलंही असतो आणि आता आपण इंटरव्ह्यूला फेस करतोय. एक्झॅक्टली इंटरव्ह्यूमध्ये काय होतं, अ पॅनल ऑफ मेंबर्स दे आर गोइंग टू जज यू अबाउट युअर कॅपॅसिटीज. इथे 10 मिनिटामध्ये जे इंटरव्ह्यू आपले होतात, 15 मिनिटाचे 20 मिनिटाचे इंटरव्ह्यू जे होतात त्याच्यामध्ये तुमच्यामधला जो अॅनालिटिक आणि लॉजिकल जे तुमचं थिंकिंग आहे अलॉंग विथ प्रेझन्स ऑफ माइंड हे जज करणारी एक टीम असते आणि ती टीम डिसाईड करते की वेदर यू आर फिट ॲज अन ऑफिसर और ॲज अ मॅनेजर. इंटरव्ह्यूची मोठी परंपरा आहे की इंटरव्ह्यू घेतल्याशिवाय फायनल सिलेक्शन होत नव्हते, आजही होत नाहीये. त्याचं कारण आहे की तुमच्यामधली जी कॅपॅसिटी आहे ती कॅपॅसिटी तुम्हाला एक्सप्लोर करता येते का. तुम्हाला नॉलेज आहे पण ते एक्सप्लोर करता येतं का, तुमच्याकडे नॉलेज आहे पण ते तुम्हाला इम्प्लिमेंट करता येतं का, हे बघण्याचं एक माध्यम म्हणजे इंटरव्ह्यू आहे. या इंटरव्ह्यूमध्ये 3 एक्सपर्ट्स असतात, मिनिमम 3, म्हणजे काही ठिकाणी 2 असू शकतील, माहिती नाही. पण जर चांगला क्लास 1चा जर असेल तर आपण 3 इंटरव्ह्यू आहे ओव्हरऑल बघितले जातात. त्याच्यामध्ये एक आहे तो एक सब्जेक्ट मास्टर असतो की त्या पर्टिक्युलर एका सब्जेक्टमध्ये ज्याच्यामध्ये तुम्ही खूप छानसे मार्क घेतलेत किंवा जे तुमचा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आहे त्याच्यावरती एक जण प्रश्न विचारणार असतो. दुसरा एक सायकोलॉजिस्ट असतो जे की तुम्ही बोलत असताना वेदर यू आर ऑनेस्ट विथ द आन्सर, तुम्ही हडबडून जाताय का, तुमचं कॉन्फिडन्स कमी होत आहे का, तुम्ही कॉन्शियस झालेला आहात का, तुम्ही ड्रॅगिंग ऑफ इंटरव्ह्यू केला आहे का, ह्याच्यावरती लक्ष ठेवणारा एक सायकोलॉजिस्ट असतो. आणि तिसरा जो असतो तो HR रिलेटेड म्हणजे ह्युमन रिसोर्स रिलेटेड तो प्रश्न विचारतो. असे 3 लोकांची कमिटी असते. दे नेव्हर प्लॅन फॉर युअर इंटरव्ह्यू. कुठले तुम्हाला प्रश्न विचारायचे हे त्यांनी ठरवलेले नसतात, कधीच ते प्लॅन करून येत नाहीये. दे आर हॅव्हिंग एक्सपर्टाईज इन एव्हरी सब्जेक्ट त्यांना जे अलर्ट केलेले आहेत. पण बेसिकली काय होतं की ते तयार येतात त्यावेळेला तुमच्यासोबतचा पहिलं इंटरॅक्शन असतं तुमचं CV, तुमचं बायोडाटा जे तुम्ही बनवता तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचला की जसं ते त्याच्या गो थ्रू जात असताना ते तुम्हाला काही प्रश्न विचारू शकतात. ज्यावेळेला आपण इंटरव्ह्यूला जातो त्यावेळेला आपली तयारी अतिशय चांगली असली पाहिजे. त्याचं कारण एक आहे की व्हॉट एव्हर यू प्रिपेअर्ड, यू ऑलरेडी क्रॅक युअर रिटन एक्झामिनेशन, नाऊ यू आर अपिअरिंग फॉर दी ओरल इंटरव्ह्यू. बी कॉन्फिडंट. आपल्याला जे माहिती आहे तेच आपल्याला सांगायचं आहे. आणि सगळ्यात आनंदाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला इंटरव्ह्यूला मध्ये गेल्यानंतर बाहेर पण सोडणार आहेत, त्यामुळे खूप घाबरण्याची गरज नसते. आपल्याला फिअर असतं कारण आपण ज्यावेळेला कॉलेज लाईफमध्ये आपण जगत असतो त्यावेळेला आपण इंटरनल्सला ओरलला आपण घाबरलेलो असतो कारण आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला ते जमणार नाहीये. पण जेवढ्या साधेपणाने आपण घरामध्ये बोलतो, मित्रांशी बोलतो, सरांशी बोलतो, तेवढ्याच साध्या प्रमाणात तुम्ही इंटरव्ह्यू पॅनलशी सुद्धा बोलू शकता. कारण आपल्याला इथे वागत असतानाच की जे तुम्हाला माहिती आहे तेवढंच तुम्हाला सांगायचं आहे. सो वन इज दॅट यू मस्ट बी व्हेरी कॉन्फिडंट. जसं आपल्याला कॉन्फिडन्स मिळण्याचं एकमेव ठिकाण आहे. आपल्याला माहिती असतं की व्हॉट एव्हर यू नो यू एक्सप्लेन इन बेटर वे यू विल गेट अ कॉन्फिडन्स.
रादर दॅन दॅट आय विल से की कॉन्फिडन्स डेफिनेशन आम्ही जे सांगतो की एक्सप्रेसिंग युअर सेल्फ ॲट प्रॉपर प्लेस ॲट प्रॉपर टाइम इन प्रॉपर वर्ड्स इज कॉल्ड कॉन्फिडन्स. हे आपल्याकडे आहेच. जे नॉलेज आपण घेतलं तेच फक्त आपल्याला एक्सप्लेन करायचं. फक्त प्रॉब्लेम काय होतो की मी सांगत असताना मला ते सलग सांगता येईल का, की मध्ये काही तुटेल, यामुळं आपल्याला कॉन्फिडन्स कमी होतो आणि त्याची जागा फिअरने घेतलं जातं. जसं आपण इंटरव्ह्यूला निघतो तसं खूपदा असं होतं की आपल्याला जे येत नाही किंवा जे वाचलं नाही तेच आपल्याला सारखं आठवायला लागतं. हे विचारलं तर काय करायचं, ते विचारलं तर काय करायचं. साधंसं उत्तर आहे. जे आपल्याला येत नाही ते येत नाही म्हणून सांगायला लागलात की फार सिंपल आहे. यू नीड कॉन्फिडन्स. जे माहितीच नाही आहे ते खोटं सांगण्याच्या ऐवजी बी ऑनेस्ट विथ दॅट की हे मला माहिती नाहीये, किंबहुना याचं मला नॉलेज नाहीये, किंबहुना मला याच्यामध्ये मी थोडंसं सांगू शकतो पण मला जास्तीचं माहिती नाहीये. सो दॅट, कारण कुठलीही इंटरव्ह्यूमध्ये तुमचा इंट्रोडक्शन, जसा पहिला प्रश्न तुम्हाला असतो तो इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ, तो एक प्रश्न तर कंपल्सरी आपल्याला खूप छानसा तयार करावा लागणार. त्याच्यामध्ये तुमचं कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठी तुम्ही तुमचं नाव, तुमचं क्वालिफिकेशन अँड इफ यू आर हॅव्हिंग सर्टन अचिव्हमेंट्स इन कॉलेज लेवल ते तुम्हाला सांगता आला पाहिजे. की मी एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीमध्ये काय केलं, मी कॉलेजमध्ये माझ्या कोणत्या सब्जेक्टमध्ये मी मास्टर होतं हे मला सांगता आलं पाहिजे. सो दॅट ते तुमच्या अचिव्हमेंट्स आहेत आणि अचिव्हमेंट सांगण्यासाठी आपल्याला घाबरण्याची गरज नाहीये. कारण इट वॉज आवर पास्ट, जे की आपल्याला एक्सपिरियन्स आलेले ते आपण सांगू शकतो. दुसऱ्या प्रश्नामध्ये, त्याच प्रश्नामध्ये जर आपण आपलं फॅमिली बॅकग्राऊंड अलॉंग विथ स्ट्रेंथ्स आणि विकनेसेस सांगितले, विच वी नो बेटर. आपले स्वतःचे स्ट्रेंथ्स आपल्याला माहिती असले पाहिजे, आपले विकनेसेस आपल्याला माहिती आहेत. पण विकनेसेसमध्ये लगेच आपण सांगायचं, जनरली असं विचारलं तुमचं विकनेस काय आहे, तुमचा विकनेस काय म्हणल्यानंतर आपल्याला एकदा म्हणा सर मी विसरून जातो, माझं कम्युनिकेशन चांगलं नाही आहे, हे सांगायचं नाहीये. आपल्याला ज्यावेळेला आपलं विकनेसेस विचारले जातात त्यावेळेला विकनेसेसमध्ये की तुम्ही सांगू शकता की आय एम ट्राईंग हार्ड फॉर बेटर कम्युनिकेशन. हे ओके, दिस इज विकनेस होता आपला, आपण पॉझिटिव्ह मध्ये कन्वर्ट केला. मी क्विक टेम्पर्ड आहे हे सांगण्याच्या भानगडीत पडू नका, कारण याच्यासाठी ऑफिसर्स तिथे सूट होऊ शकत नाहीत. म्हणून आपण ज्या वेळेला विकनेसेस आणि स्ट्रेंथ हे आपल्या इंट्रोडक्शनमध्येच सांगायचं असतं. जसं मी सांगेन की आय एम व्हेरी गुड कम्युनिकेटर, आय हॅव पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड विथ मी, आय एम मास्टर इन सॉफ्ट स्किल. आणि मी विकनेसेसमध्ये सांगेन की आय एम इन्व्हेस्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर क्रिएटिंग फ्रेंड्स. हे माझं सांगू शकतो मी. सो विकनेस आणि हे सांगितल्यानंतर आता तुमचं कॉन्फिडन्स लेवल आलं. बी कम्फर्ट, तिथे एकदम कम्फर्ट राहा. तिन्ही जे तुमच्या समोरचं पॅनल आहे त्यांच्या सगळ्याकडे एकदा बघा, त्यांना विश करा आणि अनालाइज करायचा प्रयत्न करा. स्वतःला एवढं अलर्ट ठेवा की आपल्याला विसरण्याची गरज नाहीये. इंटरव्ह्यूमध्ये जेवढं ईजमध्ये आपण बसू तेवढं आपलं कॉन्शियसनेस कमी होईल. कारण फिअर ऑफ फेल्युअर कुठे येतं आपल्याला, भीती कुठे वाटते की मला नाही जमलं तर. मला असं वाटतं की खूपदा असं होतं की एक प्रश्न खूप सोपा असतो पण उत्तर सांगायला आपल्याला अवघड जातं. कधी कधी प्रश्न एवढा अवघड असतो की आपल्याला उत्तर सुचत नाहीये. याचं मध्य आपण काढून पुढे गेलं पाहिजे की प्रश्न विचारल्यानंतर तो अनालाइज करायचा प्रयत्न करा. कारण विचारणाऱ्याने कोणत्या स्टाईलने त्याला काय हवं आहे हे जर तुम्हाला कळलं की तुमचं फिअर एकदम कमी व्हायला लागेल. बऱ्याचदा आपण बोलत असताना, आपण एखादी उत्तर देत असताना जर आपल्याकडे रेफरन्सेस असतील, एखादी स्टोरी असेल छोटीशी, एखादी अचिव्हमेंट तुमची असेल तर तुम्ही ते सांगण्याचा प्रयत्न करू शकता. कारण इंटरव्ह्यू पॅनलमधला जो सायकोलॉजिस्ट असतो तो तुमच्यावर प्रेशराईज करतो. तुम्ही उत्तर खरं सांगायला लागला की ते तिकडून मान हलवतो, नाही म्हणत नाही पण मान हलवतो नाही. मग आपल्याला वाटतं आपलं कुठेतरी चुकलं. पण बेसिकली मला असं वाटतं की तुम्ही जे सांगायला लागला त्याच्यावरती ठाम राहा. ते जर चुकीचं असेल आपण नंतर रेक्टिफाय करायचा प्रयत्न करू. पण जर ते चुकीचं आहे असं तुम्हाला वाटायला लागलं, तुम्ही जर बोलू शकला नाही, कॉन्शियस झालात, तर मग मात्र त्याची जागा फिअर घ्यायला लागतं. त्यामुळे आपल्या इंटरव्ह्यूमध्ये आपण फिअरलेस राहण्याचा प्रयत्न करावा. कितीतरी असे उदाहरण आहेत की त्यांना पहिला प्रश्न आला नाही, दुसरा आला नाही, तिसरा आला नाही, पण चौथा खूप छानसा जमला. पण का होतं काय, आपण घाबरायला लागलो की जे प्रश्न आपल्याला येत नाही ते जर, आणि जनरली असं होतं इंटरव्ह्यूमध्ये की समोरचा माणूस तुम्हाला अगोदर विचारतो की तुमचा मास्टरी सब्जेक्ट कोणता आहे. ज्यावेळेला मास्टरी सब्जेक्ट तुम्हाला विचारला जातो त्यावेळेला तुमची जी मास्टरी आहे तीच सांगा, त्याच्यावरती प्रश्न विचारले जातात. तुम्हाला जो येत नाही त्या विषयावरती विचारलं जात नाही. त्याचं मूळ कारण असं आहे की इंटरव्ह्यूमध्ये त्या सब्जेक्ट नॉलेज, जे काही तुम्ही सांगितलेलं जे विषय आहे त्याच्यामध्येच तुम्ही किती छान एक्सप्लेन करू शकता, दॅट इज कॉल्ड इंटरव्ह्यू. कारण आपल्याला ऍडमिनिस्ट्रेशनमध्ये जायचं आहे, आपल्याला वरच्या पोस्टला जायचं आहे, वी आर गोइंग फॉर द मॅनेजमेंट पोस्ट. तिथे तुम्हाला लोकांकडनं काम करून घेण्याच्या कुवतीमध्ये तुम्हाला
तुमच्या डोक्यात जे विचार चाललेत ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचवता येऊ शकतात का, किंबहुना त्यांना समजावून सांगता येऊ शकतात का. त्यामुळे इंटरव्ह्यूमध्ये कोणीही घाबरण्याची गरज नाहीये. कारण तिथे त्यांना प्रश्नाचे उत्तर जर नाही आले तर तिथं पनिशमेंट नाहीये. आपण जेवढे छान उत्तरं देऊ, जे तुम्हाला सॅटिस्फाईड वाटतात ते देण्याचा प्रयत्न करा. माझ्या एका इंटरव्ह्यूमध्ये मला प्रश्न विचारले होते, बिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर, मला विचारलं होतं की शेती किती आहे तुम्हाला, तुम्ही नांगरणी केली आहे का, तुम्ही कोळपणी केली आहे का. मला ते शॉकिंग होतं तसं, कारण बिंग इंजिनियर मी गेलो होतो इंजिनिअरिंगच्या इंटरव्ह्यूसाठी, पण मला हे प्रश्न विचारले गेले. ऍट द एंड ऑफ द डे जेव्हा माझं सिलेक्शन झालं तेव्हा मी HR मॅनेजरना साहेबांना विचारलं की सर, मला तर तुम्ही इंजिनिअरिंगचा कुठला प्रश्न विचारला नाही, पण माझं सिलेक्शन कसं काय झालं. तर त्यांनी सांगितलं की वी आर चेकिंग युअर ॲटिट्यूड अँड कॉन्फिडन्स लेवल. तुमचं फिअर तुमच्यापासून दूर असलं पाहिजे. जेवढं तुमचा ॲटिट्यूड पॉझिटिव्ह असेल तेवढं फिअर कमी व्हायला लागतं. कुठल्याही गोष्टीकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघण्याचा तुमचा व्ह्यू हा तुम्हाला अधिकारी बनवून जातो. खूपदा असं होतं की आपल्याला एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर शोधत असताना आपण जर ते सकारात्मक दृष्ट्याचं उत्तर दिलं तर तुमचा फिअर ऑटोमॅटिक कमी व्हायला लागतो. आणि खूपदा जनरली आपण असं बघतो की महाराष्ट्रीयन विद्यार्थ्यामध्ये, मराठी विद्यार्थ्यामध्ये आपल्याला एक न्यूनगंड असतो, त्याला आपण म्हणतो फिअर ऑफ फेल्युअर, की मला हे सक्सेस मिळणार नाही असं मनामध्ये आल्याबरोबरच त्याची निगेटिव्हिटी स्प्रेड होते आणि त्याची जागा फिअरने घेतली जाते. त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्याही क्षणी फिअर आपलं न ठेवता जे आपल्याला माहिती आहे, जे आपण क्रॅक केलेलं आहे, जे आपण स्टडी केलेलं आहे त्याच्यावरती आधारितच आपल्याला प्रश्न विचारले जाणार आहेत आणि त्याचे उत्तर व्यवस्थितपणे मुद्देसूद द्या. कारण तिथे इंटरव्ह्यूमध्ये तुम्हाला गडबड करण्याची गरज नाहीये, तुम्हाला फास्ट बोलण्याची गरज नाही. जो मुद्दा तुमच्या समोर आहे तोच मुद्दा तुम्हाला इलॉबरेट करायचा आहे, तो तुम्हाला समजावून सांगायचा आहे आणि तो समजावून सांगत असताना समोरच्याच्या लेवलला जाऊन समजावून सांगा, सो दॅट की तुम्हाला कळलं आहे आणि तुमचं कळणं हे समोरच्याला त्याला पण कळलेलं आहे. हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपल्या इंटरव्ह्यूमधनं आपण सिलेक्शन होत नाही. खूपदा सायकोलॉजिकल प्रेशर केलं जातं तुमच्यावरती. या इंटरव्ह्यूमध्ये तुम्हाला भीती घातली जाते. तुमचं सिलेक्शन नाही झालं तर लगेच आपल्या मनामध्ये भीती येते की नाही होणार माझं सिलेक्शन. तुमचं सिलेक्शन नाही झालं तर या प्रश्नाचं काय उत्तर असेल की मी दुसऱ्यांदा ट्राय करेल, किंबहुना जर इंटरव्ह्यू छान गेला असेल तर जे खूप छान उत्तर आहे त्याच्यामध्ये की सर माझा जेवढा आतापर्यंत इंटरव्ह्यू झालेला आहे त्याच्यातनं मला तर नाही वाटत की माझं रिजेक्शन होईल, पण जर इन केस असं झालंच तर मी माझा कॉन्फिडन्स कमी न होऊ देता मी परत माझ्या प्रिपरेशनमध्ये लागेल, कारण माझं एम हे खूप मोठं आहे आणि मला तिथपर्यंत पोहोचायचं आहे. त्यामुळे ज्यावेळेला आपल्याला फिअर काढून टाकायचं असेल त्यावेळेला आपण पहिल्यांदा की आपलं जे टार्गेट आपल्या आयुष्यामध्ये आपण ठरवलेलं आहे, आयुष्यात मोठं व्हायचं आहे, आईबाबांचं नाव मोठं करायचं आहे, ज्या समाजामध्ये मी राहतो त्या समाजाचं काम मला करायचं आहे, मी सोसायटीला सर्व करणार आहे, हे ज्यावेळेला तुमच्या डोक्यात येईल त्यावेळेला तुम्ही ठरवायचं आहे तुम्हाला की मला ही पोस्ट क्रॅक करायची, मला हे इंटरव्ह्यू क्रॅक करायचं आहे. मग हे करत असताना एकदा का आपल्या डोक्यामध्ये आपलं टार्गेट ठरलं, आपलं गोल सेट झाला असेल तर मग फिअर फॅक्टर कमी होतो तिथेच. फिअर थोडंसं असावं, मी परत सांगतो की फिअर थोडंसं असावं. ते फिअर ह्याच्यासाठी आहे की माझ्याकडनं काही चूक नाही झाली पाहिजे. ते फिअर ह्याच्यासाठी असलं पाहिजे की समोरच्याचा रिस्पेक्ट जो मी करतो आहे तो रिस्पेक्ट तुटला नाही पाहिजे. फिअर ह्याच्यासाठी असलं पाहिजे की मला मिळालेल्या वेळामध्ये मला सगळं जे माझं बोलणं आहे ते व्यवस्थित बसवता आलं पाहिजे. म्हणून आपण जे आता आपण इंटरव्ह्यू देणार आहात, इंटरव्ह्यूची तयारी करत आहात, तर प्रत्येक प्रश्नाचं अतिशय गोंडस उत्तर आहे प्रत्येक प्रश्नाला. कारण तो माणूस तुम्हाला ओळखतो फक्त तुमच्या बायोडाटानी, तुमच्या सीव्हीनी. जनरली आपल्याला जर काही प्रश्न विचारला तुम्ही गावाकडे काय करत होता तर आपल्याला असं वाटतं की आपण काय काय निगेटिव्ह केले त्यांना माहिती असेल. बिलकुल नाही आहे. आपल्या आयुष्यामध्ये जे पॉझिटिव्ह केलं तेच रिकॉल करण्याचा प्रयत्न करा. तो रिकॉल झाला तुम्हाला की तुम्हाला भीती करण्याची काहीच गरज नाहीये. कारण जी कमिटी तिथं आलेली आहे त्या कमिटीला एक टार्गेट अलोकेट केलं जातं की उपलब्ध विद्यार्थ्यांपैकी चांगला विद्यार्थी ज्याचा ॲप्टिट्यूड, ज्याचा ॲटिट्यूड चांगला आहे, जो ऑनेस्ट आहे, ज्याचं कम्युनिकेशन स्किल चांगलं आहे आणि जो आपल्या डिटरमाइंड नेचरनी काम कम्प्लिशन करतो, अशाच लोकांची त्यांना गरज असते. म्हणून आपल्या इंटरव्ह्यूमध्ये न घाबरता जे काही प्रिपरेशन आपलं केलं आहे ते करा आणि तुम्ही डायरेक्ट इंटरव्ह्यू फेस करण्याचा प्रयत्न करा. मी आतापर्यंत साधारणतः 21 इंटरव्ह्यू फेस केलेत, मी एकही मध्ये नापास झालेलो नाहीये. त्याचं कारण असं आहे की जी मी तयारी करून गेले मी तेच सांगतो आणि त्याच्यावरूनच प्रश्न तयार होतात आणि मी ऑनेस्टली उत्तर सांगण्याचा प्रयत्न करतो. मित्रांनो, खोटं जर सांगितलं आपण तर ते लक्षात ठेवावं लागतं, पण जर आपण खरं बोलायला लागलो तर ते लक्षात ठेवण्याची गरज नाही, ते ऑटोमॅटिक आपल्याला यायला लागतं. म्हणून मला असं वाटतं की कुठलीही भीती न बाळगता
एक छानसं आपलं टार्गेट आणि टार्गेटसाठी जाणारा इंटरव्ह्यू आणि त्या इंटरव्ह्यूमध्ये आपण जी तयारी करतो त्याच्यावरतीच प्रश्न येणार असल्यामुळं आपण अतिशय छानसे उत्तरं द्या. आणि हे उत्तरं देत असताना आपण हे लक्षात ठेवा की पॉझिटिव्हिटी आपल्या उत्तरामधनं पॉझिटिव्ह आपण असलं पाहिजे. आपण ॲटिट्यूड आपला पॉझिटिव्ह असला पाहिजे. कम्युनिकेशन अतिशय प्रॉपर ठेवा. आणि ह्या 2 गोष्टी जर झाल्या तुम्हाला तर मग नॉलेज एक्सप्लोर करायला वेळ लागत नाही. त्यामुळे आपल्याकडे जे नॉलेज आहे ते नॉलेज त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं आपल्याला आपण किती नॉलेजेबल आहे कधी कळेल? अनलेस वी एक्सप्रेस. एखादा प्रश्न मिळाल्यानंतर त्याच्यावरती किती वेळ आपण उत्तर देणार आहेत की त्यांना कन्व्हिन्स व्हायला पाहिजे एवढंच. आपण भलबकळ उत्तर देणं गरज नाहीये, खूप वेळ घेण्याची गरज नाहीये. आपण द्यायचं उत्तर कितपत की आम्हाला त्यांना ते समजलं पाहिजे इथंपर्यंत. आणि जर समजा आपल्याला लक्षात आलं की समजलेलं नाहीये किंवा आणखीन इलॅबोरेट करायचंय, कोट द एक्झाम्पल. एक्झाम्पल जर तुम्ही कोट केलात तर त्यांना फार लवकर समजतं. आणि एकदा का समजलं ते तर ज्ञानीच आहेत आपल्यापेक्षा, पण त्यांना कन्व्हिन्स करायला सोपं होतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की इंटरव्ह्यूला जात असताना आपण घाबरण्याचं गरज नाहीये. आता फिअर कसं कमी होईल याच्यामध्ये आणखीन एक मी मुद्दा तुम्हाला सांगेन की ज्या कंपनीच्या इंटरव्ह्यूला आपण चाललो आहे, ज्या पोस्टच्या इंटरव्ह्यूला चाललो आहे त्याची माहिती कलेक्ट करा. ज्या पोस्टला तुम्ही जाणार आहे त्या पोस्टवरती असलेल्या एखाद्या अधिकाऱ्यांशी इंटरव्ह्यू करा, एखाद्या मॅनेजरशी बोला, गप्पा मारा, सो दॅट यू विल कम टू नो की काय अपेक्षित आहे, काय बोललं जाणार आहे. तिसरं, तुम्ही खूप छानसं तयार होऊन जा. तुमची पर्सनॅलिटीलाच तुम्हाला मार्क्स असणार आहेत तिथे. तुमच्या म्हणजे जनरली जे इंटरव्ह्यू असतो, मी तुम्हाला आता डिस्क्लोज करायचा प्रयत्न करतो की इंटरव्ह्यूचे सेक्टर्स मी सांगेन तुम्हाला. पहिलं आहे जास्तीत जास्त जिथं मार्क मिळतात ॲटिट्यूडला जास्ती मार्क मिळतात. म्हणजे समजा आपण किंवा इक्वल मार्कमध्ये जरी डिस्ट्रीब्युशन करायचं ठरवतं, ॲटिट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लँग्वेज, नॉलेज आणि एक्सप्रेशन पॉवर, ह्या 5 गोष्टीवरती तुम्हाला 20% वेटेज असतं आणि त्याच्यातच तुम्हाला मार्क्स मिळतात. म्हणजे कोर सब्जेक्टचं जे नॉलेज आहे तुमचं, जे नॉलेज आपण म्हणतो त्याला फक्त 20%च मार्क आहेत. फक्त आपल्याला काय बघायचं, आपल्याला आपला ॲटिट्यूड पॉझिटिव्ह असला पाहिजे. आपलं ॲप्टिट्यूड जे दिसणं आहे, जे आपलं ड्रेस कोड आहे, आपलं जे वागणं आहे ते अतिशय प्लेझंट असलं पाहिजे, जेणेकरून इंटरव्ह्यू कमिटीला वाटलं पाहिजे की हा आपल्याकडे अतिशय चांगला मॅनेजर होऊ शकतो. थर्ड इज नॉलेज, जे की टेक्निकल सब्जेक्ट जे विचारणार आहे त्या टेक्निकल सब्जेक्टचं तुम्हाला उत्तर आले पाहिजे. आणि वे ऑफ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल ज्याला म्हणतो आपण, ते अतिशय चांगलं असलं पाहिजे. नॉट नेसेसरी की आपण इंग्लिशमध्येच बोललं पाहिजे. तुम्ही परमिशन घेऊन मराठीतनं उत्तर घेऊ शकता, तुम्ही मराठी आणि इंग्रजीचं कॉम्बिनेशन करू शकता, तुम्ही इंग्लिशमध्ये पण सांगू शकता. पण थिंग इज दॅट की इंग्लिशमधनं जर प्रश्न विचारला असेल, यू बिगिन विथ इंग्लिश, पहिलं वाक्य, देन यू स्टार्ट इन मराठी. मराठीतनं विचारला असेल तर तुम्ही मराठीत सुरुवात करा, तुम्हाला इंग्रजीमध्ये जायचं असेल तर जाऊ शकता. कारण आता म्हणजे गेल्या 15 वर्षापासूनचा जो ट्रेंड बदललेला आहे तो ट्रेंड आहे की जर समजा तुम्हाला मराठीमधनं जर येत नसेल, तुम्हाला इंग्रजीमधनं जर येत नसेल तर तुम्ही मिक्स लँग्वेज करू शकता. त्यामुळं मला असं वाटतं की कोणीही घाबरण्याची आवश्यकता नाहीये. तुम्ही सगळ्यांनी व्यवस्थित तयारी करा आणि इंटरव्ह्यू फेस करण्याचा प्रयत्न करा. थँक्यू व्हेरी मच.